ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q into D। डाइपोल मूवमेंट इज़ इक्वल टू Q into D। Q चार्ज डेंसिटी है, कल्ले कल्ले चार्ज के उपर कल्ले कल्ले आयन के उपर कितना चार्ज है। D उन्होंने सेंटर्स तो डिस्टेंस कितनी है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते सी तो वो डाइपोल मूवमेंट आ जाती सी। डाइपोल मूवमेंट एक जरिया है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलीक्यूल्स दे विच डिफरेंस दस्सण दे लई। पोलर एंड नॉन पोलर तो डाइपोल मूवमेंट के बेसिस ते आपां पोलर ते नॉन पोलर दे विच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके अज आप करन लगे हैं इंपॉर्टेंसिस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। इंपॉर्टेंसिस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंसिस नेगी अपनी कैमिस्ट्री दे विच। तो पहली इंपॉर्टेंस हैगी है टू डिटेक्ट या टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलीक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलीक्यूल्स। अगर तुहाडे कोल किसी भी मॉलीक्यूल के लिए डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 आ जाती है इट मीनस वो मॉलीक्यूल की है नॉन पोलर है। फॉर एग्जाम्पल CO2। ओके CO2 के लिए जी डाइपोल मूवमेंट है वो की आ जाती है 0 आ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इदां दा एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। ऑक्सीजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी कार्बन के नालों ज़्यादा है। इधरले ऑक्सीजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी भी कार्बन के नालों ज़्यादा है। ये इलैक्ट्रॉन्स को अपने वाल अट्रैक्ट करता, ये इलैक्ट्रॉन्स को अपने वाल अट्रैक्ट करता है। जिन्नी डेंसिटी के नाल जिन्नी टेंडेंसी के नाल ये इलैक्ट्रॉन को रिपैल कर अट्रैक्ट करता उन्नी ही ये अट्रैक्ट करता है। इट मीनस इलैक्ट्रॉन ना तो इधर जाते हैं ना ही इधर जाते हैं, मिड दे विच रहिंदे ने। सो चार्ज भी नहीं डिस्पर्श होंदा। इट मीनस म्यू की वैल्यू की रह जाती है 0 रह जाती है। मीनस मॉलीक्यूल की रह जाता नॉन पोलर रह जाता है। भावें ये दो अलग अलग एटमां दे विच बॉन्ड बनया होया है पर यदी डायग्राम ही इदां दी है, शेप यदी इदां दी है, तां करके दी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू की आ जाती है 0 आ जाती है। सेम ही BF3 है। BF ਇਹਦਾ ट्रायगनल प्लेनर स्ट्रक्चर होंदा। अगे आप स्ट्रक्चर्स के नेम्स करांगे सारे। प्लेनर स्ट्रक्चर है। ओके ਇਹਦਾ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। मिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा है, ਇਹਦੀ भी ज़्यादा है, ਇਹਦੀ भी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा है। बोरोन ਦੇ ਕੋਲੋਂ इलैक्ट्रॉन ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों नीचे वाल नूं, ये एक उपर वाल नूं कर रहे हैं। इन्हां दोनों नूं अगर आप कंबाइन कर दिए ये दा रिजल्टेंट बन गया। दोनों नूं कंबाइन करके रिजल्टेंट बन गया। था ये ऑपोजिट ये है। इट मीनस बोरोन के जोड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो इत्थे दे इत्थे ही पे रहणगे, फ्लोरीन वाल शिफ्ट ही नहीं होणगे। इट मीनस पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज सैपरेट नहीं होगा। सो ये भी डाइपोल मूवमेंट की आ गई 0 आ गई। अगर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, सॉरी ग्रेटर दैन 0 है, इट मीनस वो की होणगे पोलर मॉलीक्यूल्स होणगे। दे आर पोलर इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोले HCl है, HF है, HBr है। दीज ऑल आर पोलर इन नेचर। ठीक है जी। तो नॉन पोलर होएगा अगर वो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 dB है। अगर ग्रेटर दैन 0 dB है इट मीनस वो की है पोलर है। ठीक है जी। नैक्सट है डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑन ए मॉलीक्यूल। डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑन ए मॉलीक्यूल। डिग्री सेकंड पॉइंट है डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑन ए मॉलीक्यूल। मॉलीक्यूल के उपर पोलैरिटी कितनी काई हुई है तो आप डाइपोल मूवमेंट के बेसिस से भी डिस्क्राइब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोले HF है एंड HCl। आई थिंक HCl है। यस HF की जी डाइपोल मूवमेंट है विच इज़ 1.78 dB है। बट HCl के लिए हैगी है 1.07 dB। दोनों के विचों जी HF की डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा है। इट मीनस ए ज़्यादा पोलर है, ए घट पोलर है। सो ये उपर ज़्यादा पोलैरिटी है, ये उपर घट पोलैरिटी है। तो आप लिख देंगे HF इज़ मोर पोलर दैन HCl। क्यों? बिकॉज म्यू फॉर HCl सॉरी HF इज़ ग्रेटर दैन म्यू फॉर HCl। सो आपको पोलैरिटी का पता लग जाएगा। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो मॉलीक्यूलों के कि केड़ा वध पोलर है केड़ा घट पोलर है। थर्ड वन हैगा शेप ऑफ द मॉलीक्यूल। थर्ड वन इज़ द शेप ऑफ द मॉलीक्यूल। थर्ड वन इज़ शेप ऑफ मॉलिक्यूल।
On the basis of mu or dipole moment, we can predict the shape of the molecule. How? For example, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ CO2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, CO2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 0 dy ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਨੇ, ਤਾਂ 2-2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਆ। ਲੂਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਐਵੇਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬੌਂਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੋਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 dy ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 dy ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 dy। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਸੇਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 dy ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ, ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਹੋਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਲੀਨੀਅਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, 180 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। Next is ionic character. ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट अपॉन ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डाइपोल मूवमेंट फॉर कंप्लीटली आयनिक करैक्टर। डाइपोल मूवमेंट फॉर कंप्लीट आयनिक करैक्टर इनटू 100। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਆਇਨਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ, 50% ਹੈ, 60% ਹੈ, 70% ਹੈ, ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਹੈਗਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਹ 1.7 ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਆਇਨਿਕ ਹੈ ਤੇ 50% ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1.7 ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 50% ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 1.7 ਆ ਗਈ, ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 50% ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆ ਪਿਓਰਲੀ ਆਇਨਿਕ ਜਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਇਨਿਕ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋ। ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਿਫਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਿਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ H ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੌਰੀ हाँ यस ओके Cl ClH ओके।
ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ H ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ HCl ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ HCl ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸ ਹੈ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਦਾ। ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ 0 ਦੀ। ਅਗਰ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਆਰਥੋ ਮੈਟਾ ਐਂਡ ਪੈਰਾ। ਹੁਣ ਆਰਥੋ ਮੈਟਾ ਪੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਜੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਂਜੀਨ ਹੈ। ਬੈਂਜੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਲੋਰੀਨਸ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਰਥੋ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਟਾ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਲੋਰੀਨ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਥੋ ਮੈਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਰਥੋ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਾ, ਕਿਹੜੀ ਪੈਰਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਅਟਰੈਕਟ। ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ 0 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅਗਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪੈਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਟਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਰਥੋ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਾ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ। ਅਗਰ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।